cervical regions in front of சூட்சும Baba. வதனத்தில் பாபாவிற்கு முன்னால் Baba was giving very, very lovely drishti to each child. பாபா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அன்பான திருஷ்டி கொடுத்தார். First, Baba just looked around the gathering, then பாபா was sharing முதலில் drishti with each நம்முடைய one of ஒன்று us. கூடலை பார்த்தார். நாம் ஒவ்வொருவரும் And after a few moments, I said to Baba that I have ஜெபம் brought செய்தோம். Bhog from சில Peace Village நொடிகளுக்கு on முன்பு behalf of this பீஸ் unlimited வில்லேஜில் Bhog. இருந்து இந்த எல்லையற்ற குடும்பத்தின் சார்பாக Baba நான் போக் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன். generally பாபா gives பொதுவாக drishti, accepted Bhog with lot of திருஷ்டி love. கொடுப்பாங்க. அன்போடு மிக மிக அன்போடு போகை Then Baba said ஏற்றுக்கொள்வார். that அதன் பிறகு பாபா சொன்னாங்க, some children சில at this time குழந்தைகள் இந்த நேரத்தில் they just came and they are arms of Baba. They just was like, அவர்கள் Baba. பாபாவினுடைய They were கரங்கள் holding Baba. ஆகிவிட்டார்கள். Baba was holding them with lot of love. பாபாவுடைய கரங்களை அவங்க And பிடிச்சிருக்காங்க, then அவங்க some கரங்களை children பாபா பிடிச்சிருக்கிறாங்க அன்போடு. enjoying, சில happy. குழந்தைகள் So they are ரொம்ப like in a மகிழ்ச்சியோட swing. அவங்க And ஒரு there were some ஊஞ்சலில் இருப்பது போல who were இருக்கிறாங்க. very, very சில stable and குழந்தைகள் comfortably ரொம்ப sitting ஸ்திரமாக on a throne. சௌகரியமாக So ஒரு Baba said that ஆசனத்துல some அமர்ந்திருக்கிறாங்க. are progressing சில பேர் with love. முன்னோக்கி வேகமாக போயிட்டு இருக்காங்க Baba's அன்போடு. love is the love which is helping them பாபாவின் to அன்பு continue in this spiritual அவர்கள் life. தொடர்ந்தும் இந்த Some have ஆன்மீக lot பாதையில் of இருப்பதற்கு உதவி enthusiasm. செய்கிறது. It's like in a swing, they are happy and progressing, moving forward on this spiritual journey. And some are in a balance, very balanced and a blissful stage, seated on the throne. முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. And that throne is ரொம்ப பேலன்ஸோட ஒரு Baba அதீந்திரிய says that சுகத்தோட ஒரு make ஆசனத்துல their journey அமர்ந்திருக்கிறார்கள். very, very easy. அந்த So Baba says that yes, every child has also in percentage அந்த all three, ஆசனம் but some have just love, lot of love. பயணத்தை Some have lot of மிக மிக enthusiasm, and some they are சுலபமானதாக stable, ஆக்கிவிட்டது. seated, very royal. And மிக so அன்போடு after that, Baba said that சீட்ல இருக்கிறாங்க. Baba, I told Baba that it had been lot of effort for பாபா many கிட்ட to நான் come. சொன்னேன், நிறைய பேர் நிறைய முயற்சி Because of செய்து many இங்க reasons. வந்திருக்கிறாங்க. பல Baba காரணங்கள் said இருக்கு. that Baba, பாபா those சொல்ற, who are physically present here, யார் இங்க welcome the ஸ்தூலமாக இங்க children, but இருக்கிறாங்களோ அந்த also குழந்தைகள் எல்லாரையும் those who பாபா haven't been able to வரவேற்கின்றார். come. யாரால வர And முடியாம இருக்கோ because of whatever அவர்களும் reasons, எந்த காரணமாக இருந்தாலும் but Baba was just smiling, and Baba says now நைட்டு is வெறும் the ஃப்ரூட்ஸ் time. மட்டுமே சாப்பிட்டு டின்னர் முடிச்சுக்கலாமான்ட்டு நிறைய பேர் Now என்கிட்ட the கேட்குறாங்க. time all over. So, but you still have to do it, and Baba's extra help will always be பாபாவினுடைய there. எக்ஸ்ட்ரா உதவி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே So கிடைக்கும். some they are able to சில take பேர் that extra help, அவர்களால and அந்த some மேலதிக உதவியை they எடுத்துக்கொள்ள just முடியுது look at அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பேர் circumstances, சூழ்நிலைகளை situations, பார்க்கறாங்க, and start thinking that எப்படி it's not இருக்கு practical, அப்படின்னு, it's not possible. இது But பிராக்டிக்கல் now இல்ல, time is முடியாது such அப்படின்னு that each one நினைக்கிறாங்க. of you ஆனா will have இப்போ to காலம் use எப்படி இருக்குன்னா, your நீங்க determination, ஒவ்வொருவருமே உங்களுடைய move forward, திடமான and மனதை always remember that பயன்படுத்தி if you take முன்னோக்கி one செல்ல step வேண்டும். forward, எப்பொழுதும் Baba நினைவில் என்ன comes forward வச்சிருக்கணும், நாம many, many ஒரு அடி steps. So எடுத்தால் step of தைரியத்தோடு courage, பாபா பல முறை step பல of அடிகள் நம்மை நோக்கி determination, வருகின்றார். step ஒரு of faith, but தைரியத்தினுடைய every அடி, step you take, மன and உறுதியினுடைய you will அடி, right ஒவ்வொரு experience அடியையும் இப்படி நாம் that how Baba எடுக்கும் came பொழுது forward. பாபா And எப்படி not நம்மை only நோக்கி make it வருகின்றார் என்ற possible, அனுபவத்தை நீங்கள் கூற Baba says முடியும். now also one சாத்தியமாக்குவது side மட்டுமல்ல, is ஆனால் critical, இப்பொழுது but the other side also is நேரம் time for miracles. ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கு. So அதாவது ரொம்ப உம், as much possible, not look at the difficult, critical எந்த time, அளவிற்கு
think கடினமாக இருக்கு அப்படின்னு was அந்த like this. பக்கம் பார்க்காமல் பாபாவினுடைய அற்புதங்களை How he பாருங்கள். makes it happen. இப்பொழுது அற்புதத்திற்கான So Baba says நேரமாக every இருக்கிறது. time பாபா எப்படி அதை Yeah. செய்து வைக்கின்றார் you have to என்று remember பாருங்கள். இந்த நேரத்துல even நாம் if என்ன we நினைவு extreme செய்யணும் அப்படின்னா, Kaliyug, இப்போ extreme of கலியுகத்தினுடைய but you are not in இறுதியாக Kaliyug. இருந்தாலும் You are நீங்கள் at கலியுகத்தில் confluence இல்லை, stage. நீங்கள் சங்கமயுகத்தில் This இருக்கின்றீர்கள் என்பதை awareness நினைவு of செய்ய confluence வேண்டும். stage, Baba இந்த said, will bring so சங்கமயுகத்தினுடைய much விழிப்புணர்வு power என்பது and you will not be அவ்வளவு affected by சக்தியை it. கொண்டு வருகிறது. It's அப்பொழுது happening, what நீங்கள் is happening, but that's iron age. But you are at confluence age. எது Your நடந்தாலும் அது omens, கலியுகத்தில் நடக்கிறது. are ஆனால் different நீங்கள் than இருப்பது other சங்கமயுகம். உங்களுடைய their omens are of Kaliyug, your omens are of confluence age. மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா And உங்களுடைய every moment of விஷயங்கள் confluence எல்லாமே age சங்கமயுகத்தை is சார்ந்ததாக auspicious, இருக்கிறது. auspicious சங்கமயுகத்தில் and எல்லாமே beneficial. மங்களகரமானவை, With நன்மை that பயப்பவை. powerful thought, இந்த Baba சக்தி says வாய்ந்த you have to எண்ணத்தின் move மூலம் forward. நீங்கள் முன்னோக்கி Baba செல்ல says வேண்டும். that you all are about to reach நீங்க destination. எல்லாரும் உங்களுடைய இலக்கை அடையிற தருணத்துல This இருக்கிறீங்க. also because அதன் கூடவே ascending is your ascending degrees. So when you ascend, நீங்கள் மேல் நோக்கி செல்லும் கலையில இருக்கிறீங்க. but then you also have to be little bit நீங்க careful, மேல் நோக்கி cautious, செல்லும் right? பொழுது கொஞ்சம் Because if you go ஜாக்கிரதையாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கணும் full இல்லையா? sense. என்ன மேல போறீங்க அப்படிங்கிற போது So there will கொஞ்சம் be உங்களுடைய கால் தவறினால் set கூட of karmic accounts and கடைசி all கர்ம that will கணக்குகளினுடைய but அஹ், கணக்கு தீர்ப்பதும் இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுதும் என்ன நாம் நினைவில் Anyone வச்சுக்கணும், who is with you, பாபா என்னுடைய சகவாசி, பாபா Baba said என்னோடு you will இருக்கின்றார். stay obstacle free. இப்பொழுது நீங்கள் There will be தடைகளில் obstacles, but they வந்து won't affect you. தடைகள் இருக்கும், ஆனால் அது உங்களை Many பாதிப்படைய different செய்யாது. storms பலவிதமான might come even in புயல்கள் negative வரலாம், thoughts. வீணான எண்ணங்களாக And இருக்கலாம். so you have to, Baba says that just remain very stable, very strong. நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்திரமாக Nothing இருக்கணும். will hurt you. So Baba said you have together for a few days. First thing you have to do is to become light. நீங்க சில நாட்களுக்கு ஒன்னா இருக்க போறீங்க. முதல்ல லைட் ஆகுங்க, லேசானவர்களாகுங்க. எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு சூழ்நிலை நடந்தாலும், எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப லேசானவர்களாக ஆகுங்க, இருங்க. பாபா கிட்ட இருந்து பாபா கிட்ட இருந்து எல்லாமே வித்தியாசமானதாக, புதுசாக நீங்க எடுத்துக்குங்க. அப்ப நீங்க பாக்குற போது உங்களுடைய பையில எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும். பாபா அனைவரையும் வரவேற்பது மட்டுமல்ல, நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பமாக இருப்பதற்காக நீங்கள் செய்திருக்கும் முயற்சிக்கு பாபா வாழ்த்துக்கள் கொடுக்கின்றார். கடைசியில பாபா சொன்னார், எப்போதும் சேர்ந்திருங்க, எப்பொழுதும் குடும்பமாக ஆன்மீக சம்பாஷணை செய்யுங்க, அப்பொழுதும் நினைவும் செய்யுங்க. இது யக்கியம் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். எந்த அர்ப்பணிப்பை நீங்க செய்யணும் அப்படின்னாலும் அதை செய்யுங்க. யக்கியத்துல என்ன சுபாவம் இருக்கு அல்லது இயல்பு இருக்கு உங்கள்கிட்ட, அதையும் நீங்க என்ன அர்ப்பணம் பண்ணணுமோ அதையும் செய்யுங்க. அதன் பிறகு பாபாவுடைய காரியம் உங்களுடைய காரியம். நீங்கள் அதை வெற்றி நிறைந்ததாக ஆக்க வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அதையும் கூட நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Very, very loveful Drishti. பாபா அதிகமான அன்பையும் அன்பான திருஷ்டியையும் கொடுத்தார். பாபாவின் கரங்கள் திறந்தே இருக்கிறது. நிறைய நிறைய அன்பை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பாபா கொடுத்தார். ஓம் சாந்தி. அபிவிருத்தி பயணம், ஆதிரத்தினங்களின் பகிர்வு. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज. பாபா 3 கேள்விகளை வர பார்ட்டிஸ் கிட்ட கேட்பாங்க. अभी जाएंगे ना जरूर ग्रुप दादी से मिलने जाएंगे. ஒரு குரூப்பாக தாதிகளை பார்ப்பீங்க இல்லையா? அது போல நாங்களும் கூட
பாபாவை पार्टियां जो हम ले आते சந்திப்பதற்காக थे ना, பார்ட்டியெல்லாம் तो கூட்டிட்டு बाबा से வருவோம். मिलने जाते அப்ப थे பாபாவை तैयार होके सभी। சந்திப்பதற்காக तो ரெடி बाबा ஆவாங்க. 3 क्वेश्चन பாபா पूछता 3 था पार्टीज को, फेल கேள்விகளை है या கேட்பார் पास है। பார்ட்டிஸ் கிட்ட. एक पहली அவங்க मुलाकात में बाबा பாஸா फेल पास ஃபெயிலான்னு कर கேட்பார். देता था ஃபர்ஸ்ட் पार्टी को। மீட்டிங்ல एक पर्सन पूछता பாஸா था, ஃபெயிலா அப்படின்னு பார்ட்டி तो கிட்ட கேட்பாங்க. बच्चे आप ஒரு पहली बार கேள்வி मिल கேட்பாங்க. रहे हैं, तो सभी क्या குழந்தை, कहेंगे? நீங்க முதல் முறையாக பாபாவை हाँ, சந்திக்கிறீங்களா कोई कोई அப்படின்னு बहनें கேட்பாங்க. या भाई होते அப்போ थे तो பாபா कहते थे हाँ बाबा சொல்லுவாங்க, पहली बार பாபா ही आए। நாங்க முதல் बाबा कहते थे पहली बार ही आई है, पहले कभी नहीं யாராச்சும் आई हो। முதல் வாரி வந்திருக்கிறோம்னு சொன்னாக்க बाबा ये பாபா क्वेश्चन கேட்பாங்க, करता था, நீங்க முதல் इसीलिए முறை तो इनको याद வந்திருக்கிறீங்களா, है कि हम बहुत நம்ம बारी பல मिल முறை चुके हैं। சந்திப்பதை हर உங்களுக்கு 5,000 நினைவில்லையா वर्ष में मिल அப்படின்னு चुके கேட்பார். हैं। ஒவ்வொரு ये पेपर 5000 लेता था வருடமும் நாம बाबा। तो சந்திக்கின்றோம். अगर பாபா कोई இவ்வாறு गलती से அவர்களை कह देता था சோதித்து नहीं பார்ப்பார். बाबा मैं पहली बार ही ஏதாவது आई, ஒரு तो बाबा कहता था தவறுதலாக फेल। முதல் முறையாக நான் வந்திருக்கிறேன்னு इनको சொன்னா कलम பாபா पहले का நீங்க ज्ञान ஃபெயில் ही नहीं है, ஆயிட்டீங்கன்னு சொல்வார். चक्कर ஏன்னா का அப்போ ज्ञान ही नहीं கல்பத்தினுடைய है, फेल हो ஞானமோ गए। சக்கரத்தினுடைய अच्छा, एक ஞானமோ ये இல்லை, क्वेश्चन அதனால நீங்க पूछता था। ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. दूसरा फिर ஸோ இந்த माताएं और கேள்வியை भाई பாபா कम्युनिटी கேட்பார். वाले आते थे ना, ரெண்டாவது तो बाबा कहता था தாய்மார்கள் बच्ची तुम्हारे சகோதரர்கள் को कितने அப்போ बच्चे हैं, குடும்பத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு जितने எத்தனை होते குழந்தை थे இருக்கு 3 या 2 அப்படின்னு वो கேட்பார். कह देती थी, यानी எத்தனை जितने குழந்தைகள் लौकिक होते இருந்தாலும் थे அவங்க ना 2 3 उतना कह எத்தனை देती थी। லௌகிக குழந்தைகள் तो बाबा இருக்கிறாங்களோ அதை कहता था சொல்லுவாங்க. हाँ ஓகே, बस 2 ही 2 बच्चे குழந்தை हैं, தான் இருக்கா உங்களுக்கு 2 அப்படின்னு ही है। கேட்பார். 2 குழந்தை தான் இருக்கா அப்படின்னு तो கேட்பார். बाबा पूछता था, तो वो பாபா साधारण रीति சாதாரண से முறையில जितने தான் लौकिक கேட்பார். அப்ப बच्चे हैं அவங்களும் ना பதில் சொல்லுவாங்க, எத்தனை குழந்தை இருக்கோ उतना ही அத்தனை कोई कोई குழந்தைன்னு कह சொல்லுவாங்க. देता था। அப்போ तो बाबा कहता था சிவ तुमने பாபாவை உங்களுடைய குழந்தையை शिव ஆக்கிக்கலையா बाबा को बच्चा அப்படின்னு नहीं சிவ बनाया, பாபா அப்புறம் பாபா கேட்பார். तो भी फेल कर देता था। तो बाबा कहता था तुम அப்போ हम அப்பயும் लोग நீங்க क्या ஃபெயில்னு करते பாபா थे, சொல்வார். पढ़ने पढ़ அப்புறம் के பாபா आते थे கேட்பார், ना, நம்ம तो கைடா வரும். ये मशहूर அது हो ரொம்ப गया था। ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. तो பாபா இந்த ट्रेन में கேள்வியெல்லாம் ही கேட்பாருன்னு सभी को தெரிஞ்சிரும். ये அதனால நாங்க ट्रेनिंग என்ன देनी பண்ணுவோம், है, ட்ரெயின்ல बाबा வரும்போது ये அவங்களுக்கு क्वेश्चन ட்ரைனிங் पूछेगा। கொடுப்போம். तो हम பாபா ट्रेन में सभी என்னெல்லாம் को கேட்பாரு ट्रेनिंग याद அப்படி என்னென்ன कराते பதில் थे। சொல்லணும் எல்லாமே நாங்க बाबा சொல்லிடுவோம். पूछेगा அப்போ 3வது आप கேள்வி मुझे பாபா जवाब என்ன क्या கேட்பாருன்னா, देंगे, पक्का करा இன்னைக்கு के முரளி आना। நீங்க படிச்சீங்களா और அப்படின்னு तीसरा फिर கேட்பார். बाबा पूछता था, तो मुरली आज की அப்ப पढ़ के பாபா आई। என்ன கேட்பார், நீங்க வந்தோடனே हम कहते थे நாங்க बाबा अभी இப்பதான் तो आए हैं ரெடி तैयार ஆகணும், होके ரெடி ஆகி இப்பதான் और உங்களை बाबा से मिलने சந்திப்பதற்காக आए। बाबा அப்படின்னு कहता था சொல்லுவோம். क्यों पहले बाबा பாபா से அப்போ मिलने आई, கேட்பாரு, ஏன் पहले பாபாவை मुरली तो முதல்ல நீங்க पढ़नी चाहिए थी ना, சந்திக்க வந்தீங்க, முதல்ல நீங்க முரளி मुरली के படிக்கணும், बिना आप எப்படி कैसे நீங்க रहेंगे। முரளி படிக்காம இருக்க तो उसमें முடியும் भी फेल அப்படின்னு करता கேட்பார். था। அப்பயும் அங்கேயும் हम பாபா कहते थे நம்மளே बाबा ஃபெயில் पोस्ट के ஆக்கிடுவார். पीछे आती है, पोस्ट जब மெயில் यहाँ मुरली चलेगी तभी லேட்டா तो வரும். पोस्ट ஆனா आएगी இங்க ना, முரளி तो पोस्ट வந்தோடனே ही நீங்க लास्ट आती है। முரளி हमको படிக்கணும். कहाँ वहां थोड़ी इस डेट की मिली இந்த होंगी। தேதியினுடைய முரளி यहाँ நமக்கு आए तो கிடைக்காது. तुमने पहले क्यों नहीं पूछा मुरली कौन நீங்க सी எல்லாரும் चली, இங்க வந்த உடனே तुमने एक எந்த बाइट முரளி भी नहीं நாம पूछी இருக்கு किसी। அப்படின்னு நீங்க ஒரு फेल। பாயிண்ட் கூட கேட்கல, ये முரளியில ஒரு 3 கருத்து கூட क्वेश्चन கேட்கலன்னா बाबा நீங்க पूछता ஃபெயில். था। இந்த अभी 3 आप तो फेल கேள்விகளையும் नहीं பாபா होंगे ना। எல்லார்ட்டையும் கேட்பார். அப்போ நாம एक पल कई जन्मों से बेहतर है. And purity. ஆன்மீக ராஜரீகம் மற்றும் Serve with தூய்மையின் your ஆளுமையை personality கடைபிடியுங்கள். of purity. தூய்மையின் ஆளுமையால் To சேவை the extent செய்யுங்கள். of your purity, உங்களிடம் எந்த so அளவிற்கு you தூய்மை accordingly உள்ளதோ have the அந்த அளவிற்கு personality பிராமண of Brahmin வாழ்க்கையின் life. ஆளுமையை கொண்டிருப்பீர்கள். If தூய்மை there is குறைவாக less இருக்குமாயின் purity, அந்த ஆளுமையும் then that குறைவாகவே இருக்கும். personality too இந்த is less. தூய்மையின் ஆளுமை இலகுவாக சேவையை This வெற்றி personality of நிறைந்ததாக்குகிறது. purity எவ்வாறாயினும் easily makes ஏதாவது ஒரு service விகாரத்தின் சுவடு successful. சிறிதளவேனும் இருக்குமாயின் However, அதன் if there சகப்பாடிகள் is even the நிச்சயமாக slightest அங்கே trace இணைந்து of one of the கொள்வார்கள். vices, எப்படி then தூய்மையுடன் its தூய்மை companions will அமைதியுடனும் definitely join in. சந்தோஷத்துடனும் ஆழமாக தொடர்புடையதோ Just as அதேபோல் purity is தூய்மையின்மையும் deeply 5 connected to விகாரங்களுடன் peace ஆழமாக and happiness, தொடர்புடையது. so உங்களுக்குள் விகாரத்தின் impurity சிறிதளவு is deeply சுவடேனும் இல்லாத connected போதே to all 5 நீங்கள் vices. உங்களின் தூய்மையின் ஆளுமையால் மற்றவர்களுக்கு When not சேவை even the செய்கின்றீர்கள் என slightest கூற trace முடியும். of vice remains within you, it would be said that you serve others with your personality of purity. Om Shanti. சாந்தி.
Om Shanti. Welcome to Avyakti ஓம் Parivar. சாந்தி. அவ்யக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு நாள் 30 ஆன்மீக ராஜரிகம் மற்றும் தூய்மையின் ஆளுமையை கடைபிடியுங்கள். இன்றைய தலைப்பு உங்களுடைய தூய்மையின் ஆளுமையால் சேவை செய்யுங்கள். இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம். Om Shanti. Very, very ஓம் warm welcome சாந்தி. everyone. அனைவருக்கும் Happy Sadguruvar also to Avyakti Parivar. அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். அவ்யக்தி பரிவாருக்கும் I சத்குரு தின really வாழ்த்துக்கள். take a lot of benefit from Avyakti signals because to make our அவ்யக்தி சிக்னல்ல இருந்து நான் நிறைய state, லாபம் mind and எடுக்கின்றேன். intellect more and more ஏனென்றால் நம்முடைய pure, refined, மனதை and மிகவும் whatever சூட்சுமமானது ஆக்குவதற்கு traces are left, whatever little what efforts we have to make, நாம் எதை செய்யணும் every point அப்படின்னாலும் there is a method. ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒரு And if we மெத்தட் pay வழிமுறை attention, இருக்கிறது. அதற்கு and நீங்கள் கவனம் I கொடுத்தீர்கள் என்றால் feel it needs more reflection, அதை படிக்கும்போது needs more நிறைய channeling. அதில் நிறைய These few words சிந்தனை are செய்ய like, வேண்டியதாக oh, இருக்கலாம். I have to work on சில this also. விஷயங்கள் இதையும் நான் கவனம் Listening கொடுத்து என்ன not கிரகிக்க because it's a வேண்டும் point, அப்படின்னு அது right? வந்து ஒரு பாயிண்ட் Listening அப்படின்னு நாம is what I கேட்பது have to மட்டுமல்ல, inculcate ஆனால் நான் அதை and see தாரணை that செய்ய my வேண்டும் என்ற state, நோக்கத்தோடு கேட்க வேண்டும். என்னுடைய ஸ்திதி that எப்படிப்பட்டதாக closeness to இருக்கிறது அப்படின்னு Baba, பார்க்கணும். பாபா our கிட்ட நான் state of நெருக்கமாக perfection, இருக்கின்றேனா, or as Baba நான் say, சம்பூர்ண personality ஸ்திதிக்கு of நெருக்கமாக purity இருக்கின்றேனா, and பாபா purity. சொல்லும் அந்த தூய்மையினுடைய Because விஷயம் now என்கிட்ட time is இருக்கா, such அந்த that ராஜரிகம் இருக்கா. பாபா there will சொன்னது be போல lot of நேரம் என்பது demand for அப்படிப்பட்டதாக service, இருக்கிறது. and சேவைக்காக it's அதிகமான not that we டிமாண்ட் have to இருக்கும். only serve through words, நம் but it வார்த்தைகளின் will be மூலம் மட்டும் lots சேவை through செய்வதாக our இல்லாமல் drishti, our presence, நம்முடைய our திருஷ்டியின் மூலம், நம்முடைய vibrations, நாம் அங்கு and இருப்பதன் whatever மூலம், we நம்முடைய speak, அதிர்வலைகள் மூலம், vibrations நாம் also, பேசுவதன் மூலம் அந்த all that will be needed அதிர்வலைகள் more and more. அதுவும் கூட Then we will மென்மேலும் need more தேவையாக to இருக்கும். integrate power of silence and நாம் also மௌன சக்தியையும் right நம்முள் thinking and எடுத்துக்கொண்டு right வர timing. வேண்டும். சரியான Sometimes we சிந்தனையை get சரியான very நேரத்தில் புரிய great, வேண்டும். but சில God may நேரத்தில் have the நமக்கு right மிக time. மேன்மையான So lot எண்ணங்கள் of இருக்கும், அது changes, சரியான நேரமாக கூட transformation இல்லாமல் இருக்கலாம். have been ஆனால் happening மிகப்பெரிய in those மாற்றம் who are அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்து listening to கொண்டிருக்கு. Avyakti Parivar. Now அவ்யக்தி Avyakti பரிவாருக்கு signals for வந்து such a long அவ்யக்தி time. சிக்னல் And வந்து of நிறைய course நாளாக a big கேட்டுக்கிட்டு family இருக்கிறவங்களுக்கு also. தெரியும். So ஜூம்ல everyone மிகப்பெரிய happy குடும்பமும் Sadguruvar. இருக்கிறது. எல்லாருக்கும் So சத்குரு தின today's home வாழ்த்துக்கள். 24 hours. இன்றைய வீட்டு பாடம் 24 It's மணி important to have நேரத்திற்கு homework, right? என்ன Because then ஹோம்ஒர்க் many இருக்கணும் times இல்லையா? during day அப்போ நீங்க ஒரு நாள்ல பல you முறை immediately feel, oh, you remember that thought, like you are reminded அந்த எண்ணம் of உங்களுக்கு something. மீண்டும் மீண்டும் வரும். That transformation உங்களுக்கு நினைவு happen செய்வீர்கள். instantly. In the sense of like if you are thinking in a way and but Baba talked about this kind of purity. பாபா இப்படிப்பட்ட You will be able தூய்மையை to பற்றி instantly பேசினார் change. அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அப்ப நீங்க So உடனடியாக serve as the மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் personality உங்களால். of purity. Each one of us, and தூய்மையின் that's the chance ஆளுமையால் we will சேவை get, where we செய்யுங்கள். can நம்ம serve ஒவ்வொருவருக்கும் the அந்த personality of சான்ஸ் purity. கிடைக்கும். அங்க வந்து தூய்மையின் ஆளுமையால் நாம் To the சேவை செய்ய extent வேண்டும். of your purity, எந்த அளவிற்கு உங்களிடம் தூய்மை உள்ளதோ அந்த அளவிற்கு so you பிராமண accordingly வாழ்க்கையின் have the ஆளுமையை personality கொண்டிருப்பீர்கள். of Brahmin life. எந்த அளவு தூய்மை இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு We have to தூய்மையின் look at where we ஆளுமையை, are, பிராமண what we doing, வாழ்க்கையின் ஆளுமையை where we are கொண்டிருப்பீர்கள். supposed to நாம be, எங்க இருக்கிறோம், நாம என்ன supposed to be செய்துகிட்டு doing, இருக்கிறோம், நாம எந்த not just அளவிற்கு kind of இருக்கணும், whatever இதையெல்லாம் வந்து service நாம one is doing, சோதிக்கணும். but எந்த சேவை நம்மளால இப்ப செய்யக்கூடியதாக இருக்கோ அதை in the பத்தி task of சந்தோஷப்பட்டுட்டு அப்படியே establishment, இருந்துடக்கூடாது. ஆனா purity ஸ்தாபனையின் becomes important. காரியத்துல If தூய்மை there is மிக less மிக purity, முக்கியமான ஒன்றாகும்.
தூய்மை குறைவாக இருக்குமாயின் அந்த ஆளுமையும் குறைவாகவே இருக்கும். இந்த தூய்மையின் ஆளுமை இலகுவாக சேவையை வெற்றி நிறைந்ததாக ஆக்குகிறது. எவ்வாறாயினும் what we call, as Baba says, you all are becoming worship worthy. நீங்க எல்லாரும் வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களாக ஆறீங்க அப்படிங்கிற அந்த பாவனை பாபா நம்மோடு கொண்டிருக்கின்றார். பாபா குழந்தையாக இருந்தாலும் ஆனால் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்னா நிறைய ஒரு பாவனை நிறைந்த உணர்வுகளாக இருக்கும். அந்த பாவனை இருக்கும்போது காரியம் மிக சுலபமாக நடந்துவிடும். அன்பு இருக்கும், வெற்றி இருக்கும், அந்த காரியத்தை நாம் செய்து முடித்திருப்போம். எல்லாமே அந்த பாவனையிலிருந்து வெளிப்படுவதுதான். இந்த தூய்மையின் ஆளுமை இலகுவாக சேவையை வெற்றி நிறைந்து ஆக்குகிறது. எவ்வாறாயினும் ஏதாவது ஒரு விகாரத்தின் சுவடு சிறிதளவேனும் இருக்குமாயின் அதன் சகப்பாடிகள் நிச்சயமாக அங்கே இணைந்து கொள்ளும். நீங்க காமத்தை வென்றிருக்கிறீங்க, பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு, சில கோபம் இருக்கு, எந்த ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கூட அதன் மீதும் நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். பாபா சொல்றாங்க, எந்த விகாரத்தினுடைய ஒரு சுவடு இருந்தாலும் அதன் சகப்பாடிகள் நிச்சயமாக அங்கு சேர்ந்து கொள்வார்கள். ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு. எவ்வாறு தூய்மை அமைதியுடனும் சந்தோஷத்துடனும் ஆழமாக தொடர்புடையதோ, தூய்மை இருக்கும்போது அன்பு இருக்கும், அமைதி இருக்கும். ஆனா நீங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கீங்க, உங்களுடைய உணர்வுகள்ல எண்ணங்கள் ஏதோ ஒரு கலப்படம் இருக்கு அப்படின்னா அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் பற்றி பாபா சொல்றாங்க. நாம என்ன கேட்கணும் நம்மகிட்டனா, நான் எல்லா நேரத்திலயும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறேனா, அமைதியா இருக்கிறேனா? எத்தனை பேர் நம்மள எப்போதும் அமைதியா இருக்கிறோம்? கை காட்டுங்க, கைகளை உயர்த்துங்க. யாருமே இல்லையா? நம்ம தகுதி சான்றிதழோடு பாஸ் பண்ண வேண்டாமா? பிரதர் கென், மார்செலோ பிரதர், கை தூக்குங்க. யாரெல்லாம் எப்போதும் அமைதியா இருக்கிறீங்களோ கை தூக்குங்க. தூய்மை என்பது அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கலப்படம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள்ல இருக்கு. அதனால நாம டிஸ்டர்ப் ஆயிக்கிறோம். நீங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பலரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவீங்க இல்லையா? நான் அமைதியா இருக்கிறேன், அமைதியும் சந்தோஷமா. எத்தனை பேர் எப்போதும் அமைதியா இருக்கிறீங்க, எப்போதும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? அப்போ நாம தூய்மை, யாருமே கை உயர்த்தலன்னு நினைக்கிறேன். திதி சொல்றாங்க, தூய்மையை நாம சோதிக்கணும். தூய்மை என்பது அமைதியுடனும் சந்தோஷத்துடனும் ஆழமாக தொடர்பு கொண்டது. அதே போல் தூய்மையின்மையும் 5 விகாரங்களுடன் ஆழமாக தொடர்புடையது. உங்களுக்குள் விகாரத்தின் சிறிதளவு சுவடேனும் இல்லாத போதே நீங்கள் உங்களின் தூய்மையின் ஆளுமையால் யார் யாருக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் அமைதியாகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறது பிடிக்கும்? எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நம்மளுடைய குறிக்கோள் அதானே. ஃபர்ஸ்ட் பாடம் நாம படிச்சது ஆத்ம உணர்வு, இயல்பான அமைதி. நான் இயற்கையிலே அமைதியான ஆத்மா, நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா. அதனாலதான் நான் வெறுமன ஆத்மா மட்டும் கிடையாது, ஆனால் அமைதியான ஆத்மா. தூய்மையின்மை 5 விகாரங்களோடு தொடர்புடையது. விகாரத்தினுடைய சிறு சுவடு கூட உங்ககிட்ட இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆளுமையை, தூய்மையின் ஆளுமையால் சேவை செய்கின்றீர்கள் என்று சொல்லப்படும். உலகத்துல என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா,
And Baba's children, தூய்மையாக வாழ்றது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா பாபா so then what குழந்தைகளுக்கு அது about, எவ்வளவு இயல்பாக we have, இருக்கு. you know, left world, physical பழைய உலகத்தை relations, நாம so விட்டுட்டோம், much ஸ்தூல உறவு renunciation. முறைகளை எல்லாம் விட்டுட்டோம். And that's from எவ்வளவு your அர்ப்பணம் journey இல்லையா? begins, is அதுல அப்பையிலிருந்து தான் உங்களுடைய பயணம் ஆரம்பமாயிருக்கு. peaceful, to be loveful. அன்போடு இருப்பதும் அமைதியாக இருப்பதும். I think there are very little traces left. Can't கொஞ்சம் give up. சுவடுகள் இன்னும் மீதி After இருக்கு. being on journey for how many years? 40, 50, 40 வருடம் 50 30, வருடம் 10, 20, whatever பயணத்திற்கு years. பின்பு After all that, எத்தனை this வருடங்களாக last part of the இருந்தாலும் journey. இப்போ நாம இந்த பயணத்தினுடைய கடைசி So பாகத்துல இருக்கிறோம். listening carefully to awake signals will give us a signal. சிக்னலுக்கு நாம் Where I need to make effort. கவனத்தோடு What effort I கேட்கும் need போது to make. எந்த When முயற்சியை come, நாம் what செய்யணும் effort should I be அப்படின்னு making? நான் எந்த முயற்சியை செய்யணும் So அப்படின்னு பல when பேர் கேட்கிறாங்க. we listen to awake signal, we know where to make effort is on purity. It's true because we do feel that when, you know, irritation comes or அப்படின்னா எந்த like, விதமான dislike, why like this one and not like this one, or very subtly. I சூட்சுமமான love this முறையில one but not this இது one. இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும் இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஆனா எல்லாரையும் நாம் நேசிக்கணும் இல்லையா? அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக So it's இருக்கிறார்களோ very, அதுதான் very அவர்கள். important for us to இது நமக்கு take மிக this மிக homework every day. முக்கியமாகும். இந்த வீட்டு பாடத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள Anyway, வேண்டும். now இப்பொழுது நான் you all have come here, very happy. We are all happy. எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க, And we ரொம்ப will spend சந்தோஷம். 5 days, No. 6 days together. 5-6 நாட்கள் சேர்ந்து And இருப்போம். it's really, really very auspicious இது to be மிகவும் ஒரு together here. சேர்த்திருப்பது ஒரு மங்களகரமான விஷயம். And the topic which had been chosen, we just தலைப்பு finished our US எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. meeting. We were about 125 of us. They chose 125 a பேர் beautiful வந்து topic called யுஎஸ் sadhana. மீட்டிங் சாதனா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை வந்து One who தேர்வு does sadhana செய்திருந்தார்கள். is called sadhak. சாதனை அந்த முயற்சி ஆன்மீக Sadhana முயற்சி really செய்பவர்கள் சாதக் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சாதக் அப்படின்னா தொடர்ந்தும் தொடர்ச்சியாக இருப்பது, உங்களுடைய முயற்சியில தொடர்ச்சியாக It's a very ஈடுபட்டிருப்பது. beautiful word, sadhana. மிகவும் சாதனா அப்படிங்கிறது மிக ஒரு அழகான வார்த்தை. So soul, why I want to be in soul consciousness? ஏன் வந்து நம்ம ஆத்ம உணர்வுல இருக்கணும்? First, of course, we look at others as souls, and மற்றவர்களை I think முதல்ல there was a ஆத்மான்னு time when we பார்க்கிறோம். all were new Brahmins. நாம் எல்லாரும் We did புது it பிராமணர்களாக இருந்த போது நாம ரொம்ப சிறப்பாக But செய்தோம் then ஆத்ம gradually உணர்வு we பயிற்சி. think, I அதன் am பிறகு so conscious. நான் ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாமளா நினைச்சுக்கிட்டோம். So one of the aspect which, சோ you know, for me ஒரு விஷயம் instantly, வந்தது என்ன அப்படின்னா, that உடன் one practice which is உடனடியாக very ஒரு useful, பயிற்சி மிக மிக thinking of பயனுள்ள your பயிற்சி eternal என்னன்னா, qualities உங்களுடைய அனாதியான original குணங்களை பற்றி qualities. சிந்திப்பது, ஆதியான குணங்களை What am பற்றி I சிந்திப்பது. eternally? அனாதியாக நான் யார்? And if we keep doing that very அதை often நீங்க during திரும்ப day, திரும்ப டே டைம்ல நீங்க திரும்ப sometimes திரும்ப like அதை we செய்யும் பொழுது, decide something சில or நேரத்துல conclude நீங்க ஏதோ something, ஒன்றை வந்து முடிவெடுக்கணும், you instantly பகுத்தறியணும் அப்படிங்கிற போது pause for a minute, உடனடியாக just go ஒரு by நிமிடம் what your sanskar, your feeling, உங்களுடைய this is what I சமஸ்காரம் think, என்ன this is what சொல்லுது, I உங்களுடைய feel. ஃபீலிங் என்ன இருக்கு, இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு It அந்த won't மாதிரி work well. போகாம அது வந்து சிறப்பாக Because வேலை you are செய்ய reacting, முடியாது. other person will ஏனென்றால் react. நீங்களும் ரியாக்ட் பண்றீங்க, Then it will மற்றவங்களும் cause ரியாக்ட் sorrow. பண்றாங்க, அது But what துக்கத்தை I have கொடுக்க to do முடியும். within, take a ஆனா moment and நான் say, என்ன பண்ணணும், ஒரு நொடி நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு come to the neutral, that is your நியூட்ரலுக்கு eternal வரணும். self. அதாவது உங்களுடைய Let me அனாதியான think in சுரூபத்திற்கு வாங்க, peace. அமைதியா இருந்து நான் சிந்திக்கிறேன் அப்படின்னு So வரணும். I learned from India, in இந்தியால sisters in இருந்து India நான் saying, கத்துக்கிட்டேன். which I have learned சிஸ்டர்ஸ் little இந்தியால bit என்ன here, that சொல்லுவாங்க there are அப்படி என்ன 7 சொல்லுவாங்க eternal அப்படின்னா, qualities of the soul.
ஆத்மாவினுடைய 7 அனாதியான குணங்கள் So இருக்கு. not only say I am soul, but I am a நான் pure soul. ஆத்மான்னு மட்டும் சொல்றதில்லை, ஆனா நான் I am a- தூய்மையான ஆத்மா. Say I am a. So when you will say I am a pure soul, நான் தூய்மையான instantly you ஆத்மா will know அப்படின்னு that சொல்லும்போது what உடனடியாகவே is உங்களுக்கு attracting தெரியும் souls. என்னுடைய எண்ணங்கள்ல என்ன There are கலப்படம் still இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்க remembrance முடியும். of Baba is easy, but ஏன்னா little பாபாவினுடைய நினைவு இருக்கு, situations here, இருந்தாலும் there, சின்ன சின்ன சூழ்நிலைகள் it இங்க consumes அங்க us a lot. அது நிறைய And all that நம்மை word is say ஆக்கிரமிக்கிறது. goodbye, right? அதனால Don't நாம want that. அவற்றுக்கு குட் பை What I சொல்லணும் have இல்லையா? நமக்கு அது வேண்டாம் இல்லையா? அப்ப Still நான் I என்ன am a pure பண்ணணும்? soul. And நான் other is தூய்மையான ஆத்மா. knowledgeful soul. மற்ற அடுத்து நான் ஞானம் நிறைந்த Because ஆத்மா. drama scenes will keep coming ஏனென்றால் நாடக until you காட்சிகள் have தொடர்ந்து used வந்து every கொண்டே word of இருக்கும். knowledge. ஒவ்வொரு practice. ஞானத்தினுடைய வார்த்தையையும் நீங்கள் Okay, நடைமுறைப்படுத்தும் Baba வரை will help. Baba is there. நாடகத்தினுடைய But காட்சிகள் Baba வரும். has பாபா given us உதவி teachings, செய்வார் knowledge. நிச்சயமாக. ஆனால் பாபா நமக்கு There is கற்பித்தல்களை teaching கொடுத்திருக்கின்றார், that is called ஞானத்தை Shiksha, கொடுத்திருக்கின்றார். and protection is called Raksha. டீச்சிங்ஸ் அப்படின்னா அதை Baba வந்து protect சிக்ஷா me, Baba அப்படின்னு is ஹிந்தியில saying சொல்றது. knowledge. பாபா நம்மை Be sensible. பாதுகாப்பு செய்கின்றார். பாபா There சொல்ற is ஞானத்தை wisdom பயன்படுத்துங்க, அறிவுடையவர்களாக புத்திசாலிகளாக இருங்க, உங்ககிட்ட So விவேகம் இருக்கு knowledgeful, அப்படின்னு சொல்றார். knowledgeful really அப்ப நாம் means ஞானம் நிறைந்தவராக இருப்பது அப்படின்னா awareness, என்ன? விழிப்புணர்வுல இருப்பது. sensible, right? And third is விழிப்புணர்வுல இருப்பது, புத்திசாலிகளாக இருப்பது. Brahma Baba, we have, I have seen but heard, never got அம்மா பாபா upset or angry ஒரு with anyone for பொழுதும் anything. யார்கிட்டையும் எந்த விஷயத்துக்காகவும் 20 souls பாபா come, அப்செட் ஆனதே இல்லை, want to leave கோபம் me, அடைந்ததே everyone இல்லை. said, okay, 20 then you பேர் want to go. வந்தாங்க, பாபா கிட்ட வந்தாங்க, Because Baba வந்து was not நாங்க to say கீதை விட்டு போகணும் அப்படின்னு they are சொன்னாங்க. gossiping, they அப்போ saying எப்ப this thing, போகணும் that அப்படின்னு Baba knew கேட்டேன். that எல்லாம் they அவங்க will எல்லாம் say, சேர்ந்து they will go பேசுறது anyway. எல்லாம் பாபா So why பார்த்துட்டு should தான் Baba இருந்தார். get upset about அப்ப it? அவங்க வந்து போயிடுவாங்கங்கிறது பாபாக்கு தெரியும். Baba அப்ப ஏன் said வந்து பாபா goodbye in அதுக்காக such a way that wherever மனசோர்வடையணும்? people ask ஸோ them, why you பாபா left குட் பை Yajna? சொன்னாங்க. அப்ப We அவங்க எங்க couldn't போனாலும் manage யஜ்யத்தை with விட்டு lifestyle or வந்துட்டீங்களா with people. அப்படின்னு It's a கேட்டப்போ big community. But அது everyone வந்து said, but I still love Baba. I still நான் remember பாபாவை Baba. நேசிக்கின்றேன், Not a பாபாவை single நினைவு one செய்கிறேன் was அப்படின்னு தான் against சொன்னாங்க. Baba. ஒருத்தர் கூட பாபாவுக்கு எதிர்மாறாக இல்லை. அவர்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இவ்வளவு பேர் கூட சேர்ந்து இருக்க முடியவில்லை. அதுதான் அவங்களுடைய பிரச்சனையாக இருந்தது. எல்லாரும் வித்தியாசமானவர்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அவங்களுடைய பாகத்தை பத்தி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? Percentage of soul consciousness, ஆத்ம உணர்வினுடைய சதவிகிதம் வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். ஒரு முறை வந்து தாதி ஜானகியோட நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறப்போ நியூயார்க்ல தாதி கூட உட்கார்ந்திருந்தோம். Daddy said, you all have to do nothing, just be loveful. நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே நம்ம வந்து அப்படி இருந்தோம்னா சரி, எல்லாரும் நம்மளை சார்ந்து இருப்பவர்களாக ஆயிடுவாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொன்னோம். தாதி சொன்னாங்க, தூய்மையிலிருந்து வர அன்பு வித்தியாசமானது. என்னுடைய அன்பு கடவுளுடைய அன்பு அப்படின்னு நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வது என்னுடைய அன்பு இல்ல, பாபாவினுடைய அன்பு. பாபா என்னை நேசிக்கின்றார், அதே முறையில நான் மற்றவர்களை நேசிக்கின்றேன். பாபா என்னிடம் எப்படி அன்பு வைத்திருக்கின்றார்? என்னுடைய அன்பு அப்படின்னா நீங்க வந்து துக்கத்தை எடுத்துப்பீங்க, மனசோர்வடைவீங்க. ஆனால் பாபாவினுடைய அன்பை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் பற்றற்றவர்களாக விடுபட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். ஏனென்றால் பாபாவிடமிருந்து நான் பெற்றிருக்கின்றேன், அதை நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். என்னுடைய ஞானம் இல்லை இல்லையா, பாபாவினுடைய ஞானம். Some are very honest, like recently somebody is doing some. சில பேர் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஞானத்தை
ஞானத்தை her work or whatever. அவர்களுடைய பணியில ஏதோ பயன்படுத்தும் போது பாபாவுடைய ஞானத்தை இதுக்கு பயன்படுத்துறது நேர்மையா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பாபாவினுடைய ஞானம் நாம் கருவியாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல So வச்சு Baba's love. பாபாவின் Each அன்பு. one of you are here because of நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏன் இங்க இருக்கிறீங்க? love, right? நான் பாபாவின் அன்புனாலதான் இங்க And there are இருக்கிறீங்க இல்லையா? certain people once in a while not feeling சில Baba's பேர் love வந்து because of அப்பப்போது own பாபாவினுடைய blockages அன்பை which they அனுபவம் created. செய்யாம இருக்கிறாங்க. அது So they அவர்களுடைய get சொந்த very பிளாக்கேஜ் restless, I don't feel Baba's அவங்க love. உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அவங்க பாபாவினுடைய I said, அன்பை "You அனுபவம் close the செய்யாம door." இருக்கிறாங்க. நீங்க அப்ப இந்த கதவை வந்து மூடிட்டீங்க. If I am not able to be in silence, I am not able to churn knowledge. If I என்னால am not மௌனத்துல இருக்க முடியல, ஞான சிந்தனை பண்ண முடியல, நான் அமிர்த் வேலை பண்ணல அப்படின்னா you எங்க have to இருந்து maintain அன்பு வர certain முடியும்? things where நீங்கள் சில விஷயங்களை செய்ய ocean of வேண்டும். love, His ocean of love. அன்பு கடலாக இருக்கின்ற He doesn't say I can only love this much. No. So என்னால எவ்வளவுதான் அன்பு செய்ய முடியும் அப்படின்னு இல்லாம it's up to me how நான் much. எல்லையற்ற விதத்துல இருக்கணும். என்னை பொறுத்த விஷயம் நான் எவ்வளவு Take, எடுத்துக்கொள்ள முடியும் receive from என்பது Baba. பாபா கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். And then with love, what அதன் comes is, பிறகு அன்போடு என்ன வரும்? நான் சக்திசாலியான ஆத்மா. you know, suddenly 30 years in Gyan, 30 வருஷம் இருக்கிறாங்க ஞானத்துல. திடீர்னு happening to me, I said, what's happening? என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு தெரியல. என்ன நடக்குது? Feeling weak, no power. பலவீனமாக உணர்வது, சக்தி இல்லை. ஏன்? What's the reason that you're not என்ன power? ஆச்சு? சக்திசாலியாக இல்லாததற்கு என்ன காரணம்? என்ன பலவீனங்கள் இருந்தது? Dadi Janki used to give example that if you keep a bucket on the tap, but there is a big hole there. பக்கெட்டுக்கு டேப் கீழே நீங்க பக்கெட் வைக்கிறீங்க, ஆனா பக்கெட்ல ஓட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா There is a leak. எப்படி வந்து அது He used பக்கெட் to நிறையும்? talk about leakages. தாதி சாங்கி வந்து நிறைய இந்த மாதிரி லீக்கேஜ், Why you ஒழுகும் lose தன்மையை power? பற்றி தாதி வந்து நிறைய பேசுவாங்க. Okay, I practice soul consciousness. நான் So ஆத்ம what I உணர்வை have to say, பழகிறேன். அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்? soul. நான் சக்திசாலியான ஆத்மா, Not only நான் soul. அன்பான ஆத்மா. ஆத்மா மட்டுமல்ல, வெறுமனே நான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறது மட்டுமல்ல, ஆனால் நான் சக்திசாலியான ஆத்மா. இதை வந்து நான் பயிற்சி செய்யும் பொழுது நான் ஒரு ஆனந்த சுரூப ஆத்மா. All these gurus, their last name is Anand. எல்லா குருவுடைய பேர்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஆனந்த் அப்படின்னு வரும். ஆனந்த் அப்படின்னா நான் அப்பாற்பட்டு இருப்பவர். இது வந்து துக்கத்தை கொண்டு வருக்கும், இந்த ஆள் வந்து துக்கத்தை கொண்டு வருவார், இவர் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவார். ஆனா எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன், எல்லாமே ஓகே. ஒரு முரளியில பாபா சொன்னார், சமநிலை வைப்பதன் மூலம் அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்வதை பற்றி பாபா ஒரு முரளியில சொன்னார். ஆனந்த், ஆனந்த், அதாவது அதேந்திரிய சுகத்துல அமைதியா இருப்பது. ஏழாவது என்ன? ஏழாவது குணம் என்ன? सुनाई पड़ रहा. Power, bliss, happiness. I am a joyful. ஏழாவது குணம் சந்தோஷம். நான் மகிழ்ச்சியான ஆத்மா, எப்பொழுதும் நான் மகிழ்ச்சியில இருக்கிறேன். சில பாபாவின் கருவிகளை வந்து நான் பார்க்கிறேன், பாபாவுடைய குழந்தைகளை பார்க்கிறேன். எது நடந்தாலும் அவர்கள் ஒரு ஸ்மைல், ஒரு புன்னகை செஞ்சுட்டு ஓகே அது முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ நம்ம முன்னோக்கி போவோம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க. Yeah, but that's not which comes with the eternal
I mean, then is the original qualities in which we have other qualities. So one of this eternal soul அனாதியான குணங்களை பத்தி நாம பயிற்சி பண்ணணும். அப்போ நம்மளால தூய்மையை உருவாக்க முடியும். instantly ஏனென்றால் what is coming in the mind, and sometimes மனசுல உடனடியாக என்ன வரும் அப்படின்னா, நீங்க விஷயங்களை கேட்கும்போது ரியாக்ட் பண்றது, அதை எதிர்த்து செயல்படுவது, நிறைய சின்ன சின்ன சமஸ்காரங்கள் நமக்கு தடையாக இருக்கின்றன. பாபாவின் யஜ்யத்தில் இந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, தூய்மை. நாம் பிராமணர்கள், நாம் தூய்மையாக இருக்கிறோம். Just imagine that the first vice which is considered முதல் விகாரம் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் மிக கடினமான விகாரம், காமம். அதை நாம் வென்று விட்டோம் இல்லையா? அந்த விகாரத்தினுடைய சகோதரர்கள் அவங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பம்னு பாபா சொன்னார், விகாரங்களை எல்லாமே. அதனால இந்த தூய்மை அப்படிங்கிறது தான் மாதத்திற்கும் தூய்மையை தான் நாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இன்னும் 1-2 நாட்கள் இருக்கின்றன. மிக மிக முக்கியமான ஒரு குணம். So eternal self, soul consciousness is அனாதியான நிலை, ஆத்ம உணர்வு நிலை அப்படின்னா என்ன? உங்களுடைய அனாதியான ஸ்திதியில இருப்பது. So when I am in my eternal self, then நான் என்னுடைய அனாதியான ஸ்திதியில இருக்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான நல்ல விஷயம் நடப்பது என்றால் என்ன? நல்ல காரியம், கெட்ட காரியம். மூன்றாவது நாம் recently we haven't taken that topic. அந்த டாபிக்கை நாம் அண்மையில எடுக்கல. கர்மம், அதாவது நல்ல கர்மம், கெட்ட கர்மம். அகர்மி அப்படின்னா அகர்மா, நாம் எந்த பந்தனமும் காரியத்தை உருவாக்காமல் இருப்பது. நாம் பந்தனம் இருப்பதனால் எந்த கணக்கையும் உருவாக்காமல் இருப்பது. தாதிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நடுநிலையா இருப்பாங்க. ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாபா சொல்லுவாங்க, ஒண்ணு ரைட், ஒண்ணு தப்பு அப்படின்னு இருக்கவே முடியாது. ஒண்ணு ரெண்டும் சரியா இருக்கணும், இல்ல சரியில்லாம இருக்கணும், ரெண்டுமே. சரி, அத கேட்டப்போ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். சில நேரங்கள்ல நாம இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம், அப்படின்னா இவர் அப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப மற்றவர் ரெண்டு பக்கமும் சில சமஸ்காரம் இருக்கு இல்லையா? So now we have our stage has to be. இப்போ நம்முடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும்? இயல்பான ஆத்ம உணர்வு அப்படின்னா இந்த குணங்கள் இயல்பாக நம்ம கிட்ட இருப்பது. Otherwise, what is natural soul consciousness? இல்லைன்னா நம்முடைய இயல்பு என்ன? 40 years, 50 years, 40 வருடம், 50 வருடம், still you can't control. இன்னும் உங்களால உங்களுடைய உணர்வுகளை, உங்களுடைய வார்த்தைகளை கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னா நாம என்ன பயிற்சி செய்யணும்? More attention is required. நாம இன்னும் கொஞ்சம் நம்முடைய கவனம் அங்கு தேவைப்படுவதாக இருக்கிறது. But as I said that not all the time போல எல்லா நேரத்திலையும் இல்ல, ஆனா சில நேரத்துல நம்முடைய கவனம் அப்படிங்கிறது ஒரு வாரத்திற்கு 24 மணி நேரமும் நான் அப்செட் ஆகாம இருக்கிறேன். ஒரு வாரம் நான் அப்செட் ஆகல, ஒரு மாதம் நான் எந்த மனசோர்வும் இல்லாம வர. அப்போ அந்த குணம் நமக்குள்ள வரும். அப்ப அந்த சமஸ்காரத்தின் அடிப்படையில நாம வராம இருக்கோம். ஏன்னா அது உங்களுடைய சமஸ்காரம் இல்லை இல்லையா? பாபா உண்மையில என்ன சொன்னார்? அது சூத்ராவினுடைய சம்ஸ்கார், சத்திரிய சம்ஸ்கார். ஆனால் நிச்சயமாக தெய்வ சமஸ்காரம் இல்லை அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கார். Habits same.
whenever we say, oh, this one has really changed a lot, now doesn't get disturbed or upset, இவங்க வந்து say ரொம்ப things மாறி which இருக்காங்க, before used to say. முந்தி மாதிரி அவங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இப்ப எதுவும் சொல்றது இல்ல, ரொம்ப மாறி இருக்காங்க அப்படின்னு So நம்ம we are சொல்றோம். together to give each ஸோ other நாம எல்லாரும் happiness, joy, ஒருவர் மற்றவருக்கு மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்காக நாம் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறோம். because it's a pure family, lovely family, ஏனென்றால் God's family. தூய்மையான குடும்பம், கடவுளுடைய குடும்பம், அன்பான So குடும்பம் think about அப்படின்னு the சொல்றோம் இல்லையா? natural soul consciousness. இயற்கையான முறையில, இயல்பான முறையில ஆத்ம உணர்வு to be அப்படிங்கிறது felt, என்ன created அப்படிங்கறத that பத்தி soul, சிந்தனை true பண்ணுங்க. self, real நம்மளுடைய self, அனாதியான குணங்களை, not what has been ஆதியான acquired குணங்களை நாம் afterward. அதனுடைய At Confluence says, அனுபவத்தில் இருப்பது, நாம் பல பிறவிகளாக நடுவில் எடுத்துக்கொண்ட சமஸ்காரம் நம்மளுடையது இல்லை. is what we have to நம்முடைய பிராமண வாழ்க்கையில் நாம் எதை இவ்வாறு நமக்குள் கிரகிக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் சத்தியுகத்திற்கு எடுத்துட்டு போவோம். copper age or silver காப்பர் age. ஏஜ் இல்லைன்னா That's the சில்வர் ஏஜ்ல alloying இருக்க the அந்த soul. சமஸ்காரங்களை நாம் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். அது வந்து ஒரு And கலப்படம், that is why ஆத்மாவில் one day we இருக்கிற did கலப்படம். bhakti sadhana was அதனால்தான் சாதனால வந்து remembrance of ஒரு only பட்டி one செய்தோம். purifier. என்னன்னா ஒரே So ஒரு that in தூய்மையாக்குபவரின் pure நினைவு. அந்த தூய்மையான நெருப்புல என்னுடைய தூய்மையற்ற தன்மை don't go எல்லாமே to Baba எரிந்து with a போகுது. situation. பாபா கிட்ட ஒரு Sakash சூழ்நிலையை Baba கொண்டு போறது, this பாபா one. இவங்களுக்கு Just சாக்காஷ், go to அவங்களுக்கு Baba as a சாக்காஷ் soul, அப்படின்னு இல்லாம to the ஒரு Supreme. ஆத்மானு மட்டும் பாபா கிட்ட As போறது, we learned in பரமாத்மா the கிட்ட beginning, நான் போறேன். all remember இதைதான் your நாம் childhood ஆரம்பத்துல days. படிச்சோம் இல்லையா? உங்களுடைய I குழந்தை am பருவ soul, நாட்கள் this உங்களுக்கு is ஞாபகம் soul. இருக்கு இல்லையா? நான் ஆத்மா Now we are பரமாத்மாவோடு householders. இருக்கின்றேன். ஆனா இப்ப வந்து நாம So every time we go with குடும்பஸ்தர்கள் Baba, there ஆயிட்டோம். is something எப்போதும் நம்ம Baba, பாபாட்ட you have போகும்போதும் this. பாபா கிட்ட ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்கு, பாபா Baba says, you எனக்கு இது take கொஞ்சம் help, உதவி I will help. செய்வீங்களா அப்படி. I will take care. பாபா சொல்ற, நீங்க உதவி எடுத்துக்கங்க, நான் பாத்துக்கிறேன் Natural அப்படின்னு soul சொல்ற. consciousness. ஸோ இயல்பான முறையில நாம் Beautiful. ஆத்ம உணர்வுல இருக்கணும். மிக அழகான ஒரு தலைப்பு. Anyway, I'm happy that you all are here. நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்திருப்பது எனக்கு மிக சந்தோஷம். We have Avyakti Parivar, many hundreds of Avyakti them, but Parivar. also we have those who couldn't come, right? From tomorrow they might join, or I don't know. Even now, if Zoom-ல they are with us. வர So முடியாதவர்களும் at least we take நிகழ்ச்சியில benefit பங்கெடுக்க also. முடியாதவர்களும் Even we don't really இருக்காங்க. like most of the centers, though அநேகமான everything is also சென்டர்ஸ்ல எல்லாமே very ஜூம்ல comfortable. இருக்கு, ரொம்ப We understand சௌகரியமா that இருக்கு. gas is expensive. They give the tokens which are வருவதும் about கூட double. Everything is எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு. கேஸ் Didi, we have a big family joined in Avyakti Parivar, and here in Avyakti Peace Village we have Parivarல big family, so பெரிய ஃபேமிலி இருக்கு.